पिछले दिनी श्री चमकौर साहिब जी ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹ NRI ਵੀਰਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ पातशाही 6वीं पिंड सैफलाबाद जिला कपूरथला विखे करवाया गया। इस कीर्तन दरबार विच ज्ञानी पिंडरपाल सिंह जी, भाई कुलविंदर सिंह जी श्री दरबार साहिब अमृतसर, भाई शुभदीप सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अमृतसर, ज्ञानी जसविंदर सिंह शांत अते बीबी दलेर कौर खालसा दे ढाडी जथे द्वारा आईयां संगतां नूं कथा कीर्तन ढाडीवारां दे नाल जोड़ के सिख इतिहास तो जाणू करवाया अते परमात्मा दे नाम सिमरन नाल जोड़ी रखिया। संगतां ने दूरों दूरों आके गुरु घर दी हाजरी भरी अते कथा कीर्तन दा लाहा लिया। आईयां होईयां संगतां लई गुरु घर दे लंगरां दा अटुट वरतावा संगतां विच कीता गया, जिसनूं संगतां ने पंगतां विच बैठ के ग्रहण कीता। सेवादारां वल्लों अपणियां अपणियां ड्यूटियां नूं बाखूबी निभाया गया। दास बेनती करे आपा रजो तमो ते सतो त्रै गुणी माया है। चौथे पद नूं महाराज ने तुरिया अवस्था भी कहा, चौथा पद भी कहा है। पावन गुरबाणी की जिहड़ी व्याख्या है, एक शब्द ही रजो गुणी वाले दी तमो सतो चाहे वो तुरिया अवस्था विच है, सब दी निशा करा सकता है। ये गुरबाणी का सत है, इको शब्द। महाराज कह लगे धन है उस जीव का जगत दे विच जिउणा विचरना, जिहदी रसना ते अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम होवे ते चित्त दे विच हर वेले एक युद्ध लड़दा होवे। हुण वो युद्ध है किहड़ा, किस दे नाल है? याद रखिया जे साहिबजादे बाबे जां चमकौर साहिब दे जिहड़े प्यारे सिंह शहीद ने, वो ने जिन्हां ने पहला अपने अंदर नूं जित लिया है। सतगुरु साहिब जी दे बचन ने इस देही में पंच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सानू हरा के की करते ने अमृत लूटे, मन मुख नहीं बूझे कोई ना सुने पुकारा। पर जिन्हें जिहदी रसना ते शब्द है चित्त दे विच वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दे विरुद्ध एक जंग नित लड़दा है, नित लड़दा। ते एक दिन जित का समा आण बन जाता है, उदों महाराज कहते ने की पुकारदा फिर वो अंदर दी जंग नूं लड़न वाला निहत्थे पंज जवान मैं गुर थापी दिती कंड जियो। ये वो प्यारे ने जिन्हां ने पहला अपने अंदर नूं जित्या है, नहीं तो बहुत औखा है। वेखो दो तरह का ही मार्ग है, एक है परमात्मा के प्रेम का मार्ग ते दूसरा है माया का मार्ग, माया के प्रेम का मार्ग। जितनी देर तक जीव जगत के मोह विच माया के मोह दे विच जगत के प्रभाव हेठ जी है, उतनी देर तक वो सारा कुछ अपने लिए इकट्ठा ते कर सकता है, बेईमानी नाल पाप नाल दुर्व्यवहार नाल। उसका दायरा बहुत सीमित है, अपने तक अपने परिवार तक। पर जिन्हें इन पंजां नूं जित लिया है, उसकी कोई सीमा नहीं जे रही। जिहड़े संत जन ने जां ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो त्रैगुणी माया तो निर्लेप हो गया, उसकी आपां की हद सीमा रखांगे? अकाल पुरख वाहिगुरू जी की कोई लिमिटेशनस नहीं है, उन्होंने किसी आकार विच ना उहदे गुणां दा अंत है, ना उहदी बेअंतताई नूं पूर्ण तौर पर बयान किया जा सकता है। वो अलग है, लखिया नहीं जा सकता परमात्मा। ते जिहड़े उहदे वर्गे हो गए
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਅਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮੋਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਉਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਰੁਤਬਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਗਦੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਪਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। अब कैसे मरो भजन बार बार जाते जिन राम न जानिया, बार बार जाते जिन राम न जानिया। अब कैसे मरो मरत मन बानिया, अब कैसे मरो मरत मन बानिया। जे मरने सब जगत त्रासी,
चूक गई, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर पद साग पानी, उर्वार पार सब एको दानी, उर्वार पार सब एको दानी, उर्वार पार सब एको दानी। कहो कबीर पद साग पानी, कहो कबीर पद साग पानी, उर्वार पार सब एको दानी, उर्वार पार, उर्वार पार सब एको दानी। दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार, सब परिवार चढ़ाया मेरे, दीन दयाल भरोसे तेरे, दीन दयाल ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਇਹ 7ਵਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੈ
ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात है, वो मौत ही हयात है। सो गुरु प्यारी साध संगत, दुनिया ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜੋ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਰਨ ਮੂਸਾ ਸੂਰਿਆਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਪਰਵਾਣੋ, ਸੂਰੇ ਸਹੀ ਆਗੇ ਆਖੀਐ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਵੈ ਸਾਜੀ ਬਾਣੋ। ਇਹ ਬਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1670 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਦਿੱਲੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਨੱਕ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਨੇਕ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਜੋ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਇਹ 1670 ਬਿਕਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਯੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪੜਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ
ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ। ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਲੰਮੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਖੈੜਾ ਬੇਟ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖੈੜਾ ਬੇਟ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਵੱਛ ਯਾਤਰਾ ਟੋਭਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਮੂਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਬੜੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 1917 ਤੱਕ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਪਤ ਰਿਹਾ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੰਗਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁੰਬਦਨਾਮੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। 2 ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ, 2 ਪਾਸੇ ਤਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਲਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੱਚਖੰਡ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਿਲਖ ਸੱਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸੇਵਾ ਚ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਜਾਤੀ ਕੇ ਸਮੋਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਗਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 7ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਿਆਣੋ ਦਿਨ ਨੇ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਝੁਕੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੇੜਲੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੰਗਤਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਾਕਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਕਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ 10 ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰ ਪਤੇ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਆਪ ਰੁਖੋ, ਸੁਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਰਗਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬਿੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 19 ਜਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਲਮਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। 19 ਜਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਗਦਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੋਝਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਭਾਈ ਉਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀ
ਬੀਬੀ ਨੇ 2 ਡੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾੜਾ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰਮ ਦਾ ਕਲੰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਆਡੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਝੜਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਆਪਣਾ ਤਫਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ, ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਤੇ 40 ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਨਗਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਭੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਉਸ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜਨਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਮਤ ਵਸੇ ਚਮਕੌਰ, ਖਬਰ ਸੁਨਤ ਤਤਕਾਲ ਹੀ ਵਹਿ ਉਡ ਆਇਓ ਦੌੜ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਐਸੇ ਕਹਿਓ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਤਾਰ, ਬਸੋ ਮਤ ਚਮਕੌਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਸੁਨਤ ਸਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਏ ਛਾੜ ਬਾਗ ਕੀ ਠੌਰ, ਸਾਥ ਸਿੰਘ ਸਭ ਹੀ ਲਿਏ ਜਾਏ ਬਸੇ ਚਮਕੌਰ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਸਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਧਾਰੋ। ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੱਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੇਤੀ ਟੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਏ। ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹਵੇਲੀ ਨਗਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਗਰ ਚਮਕੌਰ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਓ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿੱਤੀ ਦਲ ਚਮਕੌਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਚਮਕੌਰ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੇਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝੋ ਬਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਿੰਘ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਓ ਜੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਤਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਧਾੜਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਈ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 10 ਲੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਗਲ ਔਰ ਘਨੇ ਪਠਾਨ, ਚੜੇ ਲਾਲ, चढ़े साजदार, चाबे पान, रंगड़ गुजर बहुत अपार, बड़ो बड़ो जोधा असवार, सीर अंधी वाले हमराही, गढ़ लाहौर से फौज मंगाई, बहुत फौज करके इकट्ठी, जम दल सजाए, सब राजा दल जोड़ के फिर पहुंचे आए। इत्थे सब राजा दल जोड़ के दे अर्थ ने जी सारे दे सारे हिंदू पहाड़ी राजे, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਰੰਗੜ ਗੁੱਜਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਗਏ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜੀ। ਆਓ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਗਰ ਚਮਕੌਰ। आओ जी 21 दसंबर की शाम को गुरु पातशाह जी नगर चमकौर भाई मोती चंद की कच्ची हवेली के अंदर पहुंच चुके हैं। इधर इन्ना लंबा चौड़ा मुल्खिया हिंदुओं के पहाड़ी राजियां का, इधर मुगल सेना का, सूबे दी रियासतों का, यह सारा ही टिड्डी दल जाके 21 दसंबर की रात को यह भी नगर चमकौर के अंदर पहुंचा। इन्होंने अपना बाहर बंदोबस्त किया। अंदर कलगियां वाले पातशाह की कमान थले 40 भुखे पाने मर्द वो अपनी तैयारी कल के दिन की तैयारी कर रहे सन। इस दौरान मुगलों के हिंदुओं के पहाड़ी टिड्डी दल ने गुरु पातशाह और पंथ नूं भाई मोती चंद की कच्ची हवेली के अंदर नगर चमकौर अंदर जाके घेरा है। कच्ची गड़ी घेरी
ਵੱਡੀ ਆ ਡੋਟੂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਟੱਟੀੜ ਵੱਡੀ ਆ चवर शतर तखत दे मालिक जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र खजूरी अंदर खजूर दे चार साहिबजादे सन्मान योग माता जी और गुरु प्यार वाले अनेकां गुरसिख जिन्हां ने 6 पोह तो लैके 13 पोह तक शहादतां दे जाम पीते उन्हां महान शहीदां दी याद विच वैसे सिख जगत तकरीबन पिछलियां सदियां तो शहादत तो लेके अज तक इसनूं शहीदी पंदरवाड़ा कह के श्री आनंदपुर साहिब तो चलियां हुई सभावां जिथे जिथे हजूर दे मुबारक चरण पे और जिथे ये साके वापरे उन्हां थावां ते शब्द कीर्तन दीवान आयोजित किए जाते। आओ साध संगत पिछले कुछ सालों तो इस स्थान के सन्मानयोग बाबा लीडर सिंह जी और खास करके भाई दलजीत सिंह जी न्यूजीलैंड उन्हों का समुचा परिवार इस विशेष गुरमत दीवान विच हाजरी भरन वास्ते दास नूं संदेश भेजते। आप जितने सतगुरु की चरण शरण विच शोभायमान हो जां आप जी नेट राही अपने घरां विच बैठे हुए
इस स्थान का प्रोग्राम देख सुन रहे हो, आशीष बख्शो। आप जी के सन्मुख एक तो उस इतिहास नूं और जो पिछले साल इतिहास की लड़ी जिथे मैं छड्डी सी, खास करके गुरसिखां वल्लों मैनूं याद कराया गया, उस संबंधी मैं संखेप जी बेनती करांगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असीं हर साल तकरीबन एक महीना निरंतर ही कह लो कि इस इतिहास नूं सिख संगत विच वख-वख थावां ते वर्णन करने। इस विच इकल्ले कथावाचकी नहीं, भावें कोई तकरीर लैक्चर करने वाला होवे, भावें ढाडी सिंह होण, कविता कहने वाले कविशर होण, कथा विचार करने वाले होण, तकरीबन हर ही सज्जन ये महीना निरंतर ही उन्हां दा रोज दीवान साहिबजादियां दी शहादत नूं समर्पित ही हुंदा है। ते बुलारियां नूं ये भी पता है, बोलण वालियां इतिहास भी वो हुंदा है, विशा भी वो हुंदा है। ते कई बारी असी रोजाना उस हिस्टरी नूं, उस शब्द नूं दोहराने आ, पर कमाल दी गल, जितनी बारी असी दिन विच 2 बारी सुनाइए, 3 बारी सुनाइए, कदी भी इस इतिहास नूं सुणांदियां होया साडे अंदर रुखापन नहीं आउंदा। जदों भी सुणांदे हो अंदर वाला खिरदा उन्हां शहीदां दे प्यार विच भिजा ही रहिंदा है। ते ये बड़े कमाल की गल है कि निरंतर एक गल नूं रोज करदा। मैं अज आप जी दे सन्मुख इतिहास कोई है, थोड़ी जी बेनती करनी चाहूँगा। एक ते साका शब्द के अर्थ की ने, क्योंकि असी काफी ज्यादा ये लफ्ज वरतने साका। इसका कारण की है शहादत। पिछले सालों में भी अर्ज की, इस बारे भी मैं चमकौर साहब एक बेनती की कि इस संसार विच तुसी देखोगे 2 तरह की गुलामी सानू मिलेगी। एक मानसिक गुलामी हुंदी है ते एक शारीरिक गुलामी हुंदी है। कई बारी की हुंदा है, कुछ बंदे अपने आप नूं कह देंदे ने असी आजाद हाँ, पर मानसिक तौर ते वो बंदे गुलाम हुंदे हैं। उन्हां दे बैठण विच, उन्हां दे खाण पीण विच, उन्हां दे घुमण विच सचमुच जापदा भी ये बंदे आजाद ने, पर जदों वो अपने ख्याल रखते ने ते वो अपने ख्यालां करके इन्ने गुलाम हुंदे ने, वो अपने अंदर दी आवाज नूं दबा जांदे ने ते जिस बंदे दे गुलाम हुंदे ने ओदी आवाज वो बोलदे आ। इहनूं असीं कहांगे मानसिक गुलामी है कि शरीरक तौर पर आजाद ने। जिवें हुण ढाडी साहब जी जिक्र करके गए, याद रखो कोई भी पार्टी होवे, मैं विसा सिर रखना इतिहास का, हालांकि दास 2 बारी जाकर उत्थे तकरीर और कथा करके आया जिस संबंध विच आपां इकट्ठे होए। कोई भी पार्टी होवे, जदों एक बंदा ओदा आगू गलती करता है ना, ते दूजे ओदी गलती नूं सही साबित करने वास्ते पूरा टिल पूरी जोर ला दिंदे आ। इहदा मतलब ये हुंदा है भी जिहड़े पिछों जोर लांदे पे आ वो मानसिक तौर ते इन्ने गुलाम ने, उन्हां नूं पता भी गलत काम है, ये ठीक नहीं,
ਪਰ ਉਸ ਗਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੜੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਧੜਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਚਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ, ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚਰਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ ਰਵੇ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਂਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੈਗਰੂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀ ਸੱਜਣ ਦਾ ਆਇਆ ਫੋਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਲ ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਬੂਟੀ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੇਅਕਲੇ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤਿਆਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਦੋਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਛਤਰ ਲਾਇਆ, ਆ ਛੱਪਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਆਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨਗਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਦੋਵੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਚੰਦੋਵਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਦੋਵਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਸਾਦਾ ਖੱਦਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੰਦੋਵਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਚੰਦੋਵੇ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਬਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਦੋਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ, ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਜ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਦੀਵਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਚੰਦੋਵਾ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਰ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਬਦਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਣ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੱਟ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਤਿਲਕਿਓ ਨਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਤਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਝੂਠਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਤਹਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 23.5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਅਸਲ ਚੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਛਾਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹੰਤ ਹੋਏ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ 23.5 ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। 2 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤਖਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਦਾ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਰੇਬੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੂੰ ਸਜਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਕਲਮ ਕੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਖਤ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਖੂਨ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਗਾਰਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਉਸਾਏ ਦੀ। ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਪ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਾਏ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹੀ। ਅੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ
क्योंकि मेरी इच्छा जी ये जिन्नियां गल्लां ने गुरु घर च अनेकां धर्म ने, कोई धर्म एक नहीं, उंज गुरमत ने। याद रखो खालसा जी, गुरमत इकल्ली नहीं कहती कि सिर्फ इस सृष्टि ते केवल सिख होण, गुरमत कहती है रब नूं मनण वाले अनेकां ने, अनेकां धर्म दरवाजा खोलते हैं मनुखता लिए रब तक पहुंच सके। गुरु ग्रंथ साहिब जी एक वचन मैं आपको शायद पिछले सालों च ही सुनाया सी, देखो थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनियो, दूजे धर्मां च नहीं गल मिलेगी, क्षमा कर दिओ। मस्जिद विच कोई सालगिरह की पूजा नहीं कर सकेगा, वैगुरू बख्श दो तुसी जप पढ़ के दिखाओ, बहु गिनती च मैं कह रहा, ते मंदिर विच कोई नमाज पढ़ के दिखाए, पर गुरुद्वारा एक ऐसा है इत्थे राम गोपाल बोलिया जाता है, इत्थों तक जेडे कारीगर गुरुद्वारियां विच पत्थर का काम करते हैं, शाम नूं उस स्थान पर बैठ के वो नमाज अदा करते हैं। गुरु साहब का हिरदा बड़ा विशाल है। एक शब्द है गुरु नानक साहब का, सिर नानक लोका पावक है, ये दो तुका चेते रखियो। सिर नानक लोका पावक है, मेरा सिर उन्हां लोकां दे पैरां विच है, उन्हां दे चरनां विच है। अगला शब्द है बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। परमात्मा एक नाम च नहीं तुन बांधदा, मैं कुर्बान जाना बलिहार जाना, जिन्ने तेरे नाम ने उन्हां लोकां दे पैरां विच नानक दा सिर है, जेड़े तेरे नाम जपदे ने ते जिन्ने तेरे नाम पुकारे जांदे ने, मैं सारे नामां तो कुर्बान जाना।
विद्वान भाई कुलविंदर सिंह जी साबका हजूरी अरदासीए मुख अरदासीए उस अरदास करनगे तुरंत हुक्मनामा होएगा फिर ग्रह प्रसाद देव की समाप्ति होगी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज शक्ति मन जिया धाइया रात परिवार परिया सब गावन आइया सब दूर दगा मोरी तेरा मत जी वसाया कहा नाम ज्ञान दोहा सतगुरु मैं पाया हे मन मेरा तो सदा रो नाले हर नाल राज मन मेरे दुख सब सारना अंगीकारो करी तेरा कार संसारना सबना कला समरथ स्वामी सुगम नवसार कहा नाम मन मेरे सदा रो नाले एक मानिया दे मान पानिया दे तान नेउटिया दी भूख ने आसरिया दा आसरा तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज मेरी पीरी दे मालक शहंशाह पिता तन तन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज तन ग्रंथ साहिब जी आप जी दा पावन पवित्र वाक है जिस पढ़ने ते जाता मेरे मन आनंद मन ही ते पाई है पूर्ण परमानंद कबीर ऐसी हुए परी मन को भावत कीना मरने ते क्या डर बना जब हाथ रोला दीन ऐसे दीन दयाल सतगुरु दसवें पातशाह शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह धन कलगीधर पातशाह ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕੁਮਹਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀਰ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਰੇ ਥੰਮਤਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਦੇ ਜਵਾਨ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਮਾਨੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰੰਤ ਘਾਟੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰ ਕਰਨੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਦਸ ਕਰਨਾ ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਾਣ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸਮੂਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ
ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਤੁਮਾਸ ਕਰਨੀ ਰਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਹਾਰ ਹਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕਰਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਭਾਣੇ ਸਵਾਤਾ ਹਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਪਾਏ ਹਰਿ ਕੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਏ ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਧਿਆਏ ਤੋ ਇਕ ਮਨ ਇਕ ਚਿਤ ਪਾਏ ਹਰਿ ਕੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਡਿਆਈਆ ਦੇ ਨਾ ਪਛਤਾਏ ਹਉ ਹਰਿ ਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਮੈਂ ਜਿਤ ਸੀਰਿਆ ਸੁਖ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸਬਦ ਜਲਾਏ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਇਨ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਆਪੇ ਸਾਰ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਤੈਨ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸ ਹੈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਭਾ ਹੋਏ ਪਾੜੀ ਤੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਸਟ ਸਿਰਜਿਆ ਆਪੇ ਮਨ ਗੋਈ
ਆਨੰਦ